маводҳои ёрирасон аз фанни ҳуқуқ. китоби дарсӣ барои синфи ҳаштум. асосҳои давлат ва ҳуқуқ. боби шашум. ҷумҳурии тоҷикистон сохт ва рукнҳои давлатдории он. мавзӯи якум. давлатдории халқи тоҷик дар замони қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. анъанаи давлатдории тоҷикон таърихи беш аз 2500 сола дорад, ки таърихшиносон онро шартан ба замони қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҷудо карданд. тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, ҳанӯз дар ҳазорсолаи сеюми пеш аз милод дар ҷанубу ғарби эронзамин давлати эълом вуҷуд дошт, ки дар қатори давлатҳои тараққикардаи замони қадим бобил ва ошур меистод. дар асри 16 пеш аз милод дар саргаҳи дарёҳои даҷла ва фурот давлате бо номи митан, дар асри 12 пеш аз милод дар шимолу ғарби эронзамин давлати мод ба вуҷуд меоянд. дар яке аз сарчашмаҳои муътамади адабиву таърихии халқи тоҷик, авасто мафҳумҳои даҳю ба мазмуни вилоят ва даҳюсастӣ ба маънии иттиҳоди вилоятҳо дучор мешавад. манбаъҳои асотирӣ пайдоиши аввалин нишонаҳои маъмурияти давлатиро ба давраи кайқубод нисбат медиҳанд. дар асрҳои 10-9 пеш аз милод подшоҳии бохтар бо иқтидори иқтисодиву ҳарбияш дар радифи давлатҳои мод ва ошур қарор дошт. давраи мушаххаси ташаккули аҷдоди халқи тоҷик дар ҳазораи якуми то солшумории мо пеш аз ҳама дар қаламрави аввалин давлати умумии эронии ҳахоманишиниён соли 550 пеш аз милод ҷараён ёфтааст. дар ин давлат тамоми халқиятҳои қадими эронӣ, ки баъдан халқи тоҷик ташаккул ёфт, суғдиён, бохтариҳо, тахориҳо, хоразмиҳо, марғониён, портҳо, сагҳо ва ғайра зиндагӣ мекарданд ва асосгузорони ин давлат Куруши Кабир ва Доро буданд. ин давлат минтақаи хеле васеъро аз халиҷи Форс дар ҷануб то дарёи Сир дар шимол, дар шарқ аз Бадахшон ва дар ғарб то баҳри Хазар ва шарқи наздик дар бар мегирифт. мақсади лашкаркашиҳои Куруши Кабир, чунончи таърихшиносон хулоса кардаанд, на мақсади истилогарона, балки дар ҳайати як давлати мутамарказ муттаҳид намудани халқиятҳо ва қавму қабилаҳои эронинажод буд. сохти давлатдории империяи ҳахоманишиниён барои ҳамон давра намунаи олии давлатдорӣ ба ҳисоб мерафт. ҳокимияти олӣ дар дасти шоҳаншоҳ буда, ҳукми ӯ тағйирнопазир ва иҷрои он ҳатмӣ буд. шӯрои машваратӣ вуҷуд дошт, ки масъалаҳои фавқулодаи давлатдорӣ аз қабили эълони ҷангу сулҳ ва интихоби вориси тахту тоҷро ҳал мекард. артиши доимамалкунандаро бевосита худи шоҳ идора мекард. идораи маъмурӣ аз 3 девон ё вазорат, девони молия, суд ва артиш корҳои ҳарбӣ яъне иборат буда, сарварони онҳоро худи шоҳ таъин менамуд. тамоми қаламрав ба 24 воҳиди марзиву маъмурӣ тақсим мешуд, ки онҳоро кшатрапия ё сатрапияҳо меномиданд. чунин сохтори сиёсиву маъмурӣ хеле самаранок буда, ба туфайли он империяи ҳахоманишиниён 200 сол арзӣ вуҷуд кардааст. нахустин эъломияи ҳуқуқи башар ба Куруши Кабир тааллуқ дорад, ки таърихи 2000
500 сола дорад. маҳз дар ҳамин санади қадимаи ҳуқуқӣ бори нахуст арзишҳои башарии аз қабили манъ будани ҷабру ситам, барҳам додани ғуломӣ, бепардохти арзиши воқеӣ, нагирифтани моли каси дигар, озодии интихоби дину мазҳаб, фардияти ҷиноят ва ҷазо, ҳуқуқи озодона интихоб намудани ҷойи зист, خصوصیت انفرادی داشتن عمل جنایتکارانه و سزاوار جزا اعتراف نمودن تنها شخصی صادر نموده جنایت و غیره این ایکاس شدند که تا حال قیمت خود را گم نکردند. معیارهای این اعلامیه با عباره‌های من تا روزی که زنده هستم یا تا روزی که پادشاه هستم آغاز یافته، سپس اندیشه‌های ارزشمند مربوط به حقوق انسان افاده کرده می شود. اقتباس زیرین از متن اعلامیه حقوق کبیر افاده کننده ماهیت نظام دموکراتی دولتداری است. من اعلان می کنم که هر کس آزاد است. هر دین و آیین را که میل دارد برگزیند و در هر جا که می خواهد سکونت نماید. و هر کس به کاری را که می خواهد انتخاب نماید، تنها با شرطی که حق کسی را پایمال نکند و ضرری به حقوق دیگران نرساند. در این معیار سه ارزش دموکراتی، آزادی دین و مذهب، آزادی انتخاب جای زیست، پایمال نکردن حق و حقوق کسی دیگر انعکاس یافته است. این معیارها مندرجه اساسی اعلامیه عمومی حقوق بشر از 10 دکبر سال 1948 را تشکیل دادند که برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد سرچشمه ارزش‌های انسانی و راهنمای حقوقی به شمار می‌روند. از جمله دولت‌های قدیم اجدادان ما باختر بود که در عصرهای 7-6 پیش از میلاد وجود داشته. قسم جنوبی تاجیکستان امروزه و ولایت سرخندریای ازبکستان، شمال افغانستان، خلاصه بیش از 27 شهر دولت‌های خود را در بر می‌گرفت. کشتی غله‌دانه، باغ و تاک‌پروری، آهنگری، زرگری، بافندگی و آبیاری صنعی شغل اساسی باختری‌های قدیم بودند. باختر به مضافات‌های خرد تقسیم شده، حاکمان آن در مسئله‌های اداره‌کنی صاحب اختیار بودند. از نام خود پول سکه می‌زدند و دسته‌های حربی نیز داشتند. در عصر 4 میلادی باختر از جانب اسکندر مقدونی ضبط کرده شد و در حدود آن دولت یونان و باختر به وجود آمد. تخمیناً در یک زمان با دولت باختر، یعنی تا اول‌های عصر 6 پیش از میلاد، در حدود امروزه آسیای میانه دولت سوخت ارضی وجود داشت که تا عصر 9 میلادی پابرجا بود. این دولت در حوزه‌های رودهای زرافشان و قشقدریا واقع گردیده پایتختش مراقند یعنی سمرقند به شمار می رفت. شکل دولتداری سوخت کانفدراتیوی بود، یعنی سوخت از اتحاد شهر دولت‌های عبارت بود که در اطراف یک مرکز متحد شده بودند. به مانند مراقند، بخارا، نصف، پنجکت، یغناب، مسها، حاضر مسجح، شاش، حاضر تاشکند، مرغیان، حاضر مرغلان، دیزک و غیره. شاهی تمام سوخت را اخشید می نامیدند. طرز و اصول دولتداری در سوخت خیلی پیش قدم بود. تشکیل کارهای اداری و خواجگی در اساس قانونهای عمومی دولتی صورت می گرفت. تمام فعالیت اداره ها چی در مرکز و چی در محل ها با قید گرفته می شد. حجت های دولتی در خزینه های مخصوص بایگانی ها نگاه داشته می شدند. قانونگذاری جنایتی برای جنایت های وزنین و دزدی جزاهای سخت را پیش بینی می کرد. مثلا برای کشتار نه فقط خود جنایتکار بلکه تمام اولاد او را به قتل می رسانیدند. برای دزدی دست و پا می بریدند و یا به درغه می کردند. از کوه موغ حدود ناحیه امروزه عینی بسیار حجت ها پیدا کرده شدند که موافق خلاصه تاریخ شناسان آن را حاکم پنجکند دیوشتیچ هنگام هجوم عرب ها با مقصد از نابود شوی ایمن داشتن به آنجا برده است. یکی از نمونه های عهدنامه ایمن داشتن نکاح
که در سده 20 دستاورد مهم حقوقی عائله به شمار می رود از همین کوه مغ دریافت شده است. احساس وطنخواهی و جسارت سغدیان به درجه بود که حتی اسکندر با لشکر بیشمارش نتوانست آن را تسخیر کند. عاقبت او به دختر یکی از اشرافان با نفوذ سغد اکثریت رخشانه را به زنی گرفته قهرمان مردم سپتامین را با واسطه یک گروه مسگیت‌های خائن به قتل رسانید و سال 327 پنجکند آخرین پناهگاه سغدیان را اشغال کرد. در ردیف باختر سغد، خوارزم و مرغیان، استروشنه، سروشنه یا استراوشن نیز دولت قدیمی اجداد تاجیک به شمار می رود که در اوستا همچون کشوری درخشان ذکر شده است. این دولت از قدیم از جهت جغرافی در چهارسوی کاروانگذر واقع گردیده در دوام 1500 سال سمت شمالی راه ابریشم از حدود آن می‌گذشت. دوره مهمی تاریخ دولتداری تاجیکان به زمان ساسانیان سالهای 226 651 میلادی راست می آید که 425 سال دوام کرده است. این امپری بزرگ از خلیج فارس تا رود آما دامن پهن کرده بود. دوره اولین تشکل زبان ادبی امروزه فارسی دری و تشکل خلق تاجیک در قلمرو دولت ساسانیان صورت گرفته است. شهرهای بخارا و سمرقند، خوجند و مرو، بلخ و هرات گهواره تمدن خلق تاجیک، زبان، ادبیات، فرهنگ و دولتداری ملی به شمار می رفتند. محض در همین دوره باربد مروزی که سال 1992 1400 سالگی زادروزش در کشورمان با شکوه قید کرده شد، گل سری ثبت دربار ساسانیان بود. متن پوره اوستا نیز در همین دوره ترتیب داده شده است. دولت سامانیان نخستین دولت متمرکز تاجیکان سالهای 819 999 به شمار می رود. سرآمد این سلاله حکمران سامان خداد بوده نبیره های او نوح در سمرقند، احمد در فرغانه، یحیی در چاچ و استراوشن و الیاس در هرات سالهای 819 820 حاکم تعیین شده بودند. تشکل و به اوج بلند رسیدن این دولتداری با نام اسماعیل سامانی، اسماعیل ابن احمد 849 علاقمند است. محض توسط مهارت بلند دولتداری، عدالت پیشگی و دانش و ذکاوت اسماعیل توانست که سالهای 892 907 دولت بزرگ را برپا نماید که به هیئت آن ماوراء النهر و خراسان، حوزه دریاهای آمو، زرافشان و سیر از افغانستان مرکزی و خراسان ایران در جنوب، خوارزم و اسفنجاب و هفترود در شمال، در غرب تا بحر خزر، در شرق تا پامیر و آلای وارد گشتند. سامانیان دستگاه متمرکز دولتداری را بنیاد کرده بودند که عبارت از 10 دیوان بوده اداره کنی ساحه‌های گوناگون اقتصادیات، کارهای شهروندی و حربی، خزینه دولتی، علاقه و غیره را در بر می گرفت و سرور دیوانها را حاجب بزرگ می نامیدند. سوان الحکمت کتابخانه بزرگ اهل سامانیان شهرت جهانی داشت. زندگی و ایجادیات ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، فردوسی، بلعمی، بیرونی، زکریای رازی، محمد خوارزمی و دهها شخصیت‌های برجسته علم و ادب تاجیک در همین ایام سپری گشته است. زبان دولتی زبان فارسی دری تاجیکی بوده. حتی بعد تنزل دولت سامانیان نیز تا عصر 19 در دولت‌های دیگر همچون زبان کارگزاری دولتی مورد استفاده قرار داشت.